Hello students. Previously we started the process of DNA replication in eukaryotic organisms. Already we know that first parental DNA will become unwinded by several enzymes forming the replication fork, and at O point it start replication and at T point it stops the replication. Then we think that how the unwinding of DNA strand takes place. See the page. Attention everybody. Firstly, initiator proteins make the strand free from each other. That is, this protein only makes the strand but not the separate. Then the separation of strand takes place by DNA unwinding protein, and its name is enzyme helicase. MCQ: enzyme helicase can separate the strands of DNA. This unwinding is bidirectional, that is, in both the direction, in ascending direction as well as in descending direction. And DNA molecule appear as a inverted Y-shaped. Due to separation of two parental DNA strand, it appear like V-shaped to form replication fork as seen in the diagram. See all the diagram carefully. There is 3' and 5' DNA molecule run in a parental DNA. Then 3' can be moved toward the right side of the page and 5' can move toward the left side of the page. Then replication fork is formed at O point. Then it is due to the enzyme helicase, and then both the strands, parental strands, can be separated as in a dark black point plane. That is, black lines can be showing the parental DNA separated by enzyme helicase. The strand which run from 3' to 5' direction, that is 3' strand, after replication is called as lagging strand, while the 5' strand is called as leading strand. Then on the base pair on these strands can be conserved, and so these are called as lagging template. And similarly on another strand, that is called a leading template. Why these are called as template? Because the nitrogen base pairs on them should be conserved equally same way and flow forward direction. So it is called as template or mold. काय झाले बघा, वरून दोन स्टँड खाली आलेले आहेत. डायग्राममध्ये बघा 3' आणि 5' म्हणजे कार्बन नंबर 3 आणि कार्बन नंबर 5 असा अर्थ आहे तो. त्याच्यातून खाली आलेले जे स्ट्रँड आहेत ते सुट्टे झालेले आहेत, एकमेकापासून सुट्टा पीळ निसटलेला आहे, त्यांचा एक प्रकारे सुट्ट झालेला आहे. हे हेलिकेज एन्झाईममुळे झालेलं आहे. त्यानंतर ते सुट्टे झालेले जे DNA आहेत ते खाली त्यांच्यावर असणारा हायड्रोजन बॉन्ड तुटल्यामुळे सुट्टे झालेले आहेत आणि खाली ते विभागलेले आहेत. फक्त काळ्या रेषेनं ते दाखवलेले स्ट्रँड आहेत, त्यांच्यावर नायट्रोजन बेसेस आहेत तसेच आहेत. म्हणजे नायट्रोजन बेसेस जे आहेत ATCG, तुम्हाला माहीत आहे DNA ॲडिनिन, थायमिन, सायटोसिन, ग्वायनिन हे नायट्रोजन बेसेस असतात, ते त्याच्यावर आहेत. आणि असे सुटे झालेले स्टँड आहेत त्यांना आपण लॅगिंग टेम्पलेट आणि लीडिंग टेम्पलेट असं म्हणतो. आता हे टेम्पलेट म्हणजे काय असा तुम्हाला शब्दाचा अवघड शब्द वाटत असेल. टेम्पलेट म्हणजे मोल्ड किंवा साचा, म्हणजे त्याच्यावर ऑलरेडी
ATCG पैकी असणारे क्रमाने येणारे DNA मधील नायट्रोजन बेस पेअर त्यावर कॉन्झर्व केलेले आहेत, जतन केलेले आहेत आणि म्हणून त्याला टेम्पलेट असं म्हणतात. आता पुढच्या डायग्राममध्ये सुद्धा खाली तेच दाखवलं आहे, फक्त वाय उलटं वाय म्हणतो आपण अशा आकाराचा जो फोर्क तयार झालेला आहे त्याला रेप्लिकेटिंग फोर्क म्हणतो. त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे वरचं DNA स्ट्रेट दाखवलेलं आहे, त्याला पॅरेंटल स्ट्रँड म्हटलं आहे. खाली बघा त्याच्या दोन बाजूला दोन DNAचे स्ट्रँड तयार झालेले आहेत, सुट्टे झालेले आहेत. पहिल्याला लीडिंग स्ट्रँड आणि लीडिंग टेम्पलेट आणि दुसऱ्याला लॅगिंग टेम्पलेट असं म्हटलेलं आहे. ते वरून खालेले आलेले आहेत. ईच सेपरेटेड स्ट्रँड ॲक्ट ॲज अ टेम्पलेट. बघा इथं दिलंच आहे, each separated strand act as a template. The separated strand prevent from rejoining by SSBP. म्हणजे सुट्टे झालेले जे स्ट्रँड आहेत ते पुन्हा एकत्र येऊन गुंडाळून जाऊ नयेत म्हणून एक प्रोटीन काम करतं, त्याला SSBP असं म्हणतात, सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन. These SSBP remain attached to both the separated strand for the continuous synthesis of new strand. See the fourth point, that is the replicating fork. Due to unwinding or separating of the two parental strands, this DNA molecule appears as an inverted Y-shaped replicating fork. The unwinding of parental strand creates strain, which is relieved by superhelix relaxing enzyme. पहा, अनवाइंडिंग म्हणजे DNA सेपरेट झाल्यामुळं वाय आकाराचा DNA मॉलिक्यूलमध्ये रचना तयार होते, त्याला रेप्लिकेटिंग फोर्क असं म्हणतात. आणि हे जो वाय आकाराचा फोर्क तयार झालेला आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रेन असते, ताण असतो. तो ताण रिलीव्ह करण्यासाठी सुपर हेलिक्स रिलॅक्झिंग एन्झाईम काम करतात. देन फिफ्थ पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. ईच सेपरेटेड स्ट्रँड ॲक्ट ॲज अ टेम्पलेट. व्हेरी IMP पॉईंट. प्रत्येक सेपरेटेड स्ट्रँड हे टेम्पलेट म्हणून काम करतं. दॅट इज मोल्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लिमेंटरी डॉटर स्ट्रँड. दिस न्यू strand are formed with the help of small RNA molecule called RNA primer. Its function is to attract complementary nucleotides from the surrounding nucleoplasm. This is under the influence of an enzyme DNA polymerase. In newly bound nucleotide get interconnected by phosphodiester bond to form a polynucleotide strand. The new complementary strand is always formed in 5' to 3' direction. तर नवीन स्ट्रँड कसे तयार होतात याबद्दल यामध्ये सांगितलेलं आहे की यामध्ये नवीन तयार होणारे स्ट्रँड हे मूळच्या स्ट्रँडला कॉम्प्लिमेंटरी असतात. म्हणजे पहिले जे दोन स्ट्रँड सुट्टे झालेले आहेत DNAचे त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी बेसमधून किंवा त्याला असणाऱ्या कॉम्प्लिमेंटरी बेसनुसार हे तयार झालेले आहेत. आणि ते तयार होण्यासाठी एक एन्झाईम, महत्त्वाचं एन्झाईम काम करतं, त्याचं नाव आहे RNA प्रायमर. IMP MCQ. त्याचं फंक्शनच आहे, फंक्शनसुद्धा एक मार्कासाठी विचारतात, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ RNA प्रायमर. त्याचं फंक्शन आहे टू अट्रॅक्ट कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाईड. म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी ATCG बेसपैकी कोणते जे आहेत त्यांना अट्रॅक्ट करायचं न्यूक्लिओप्लाझममधून आणि DNA पॉलिमरेज एन्झाईमच्या अंडर हे काम होतं. हे नवीन कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड जे तयार होतात ते एकमेकाला इंटरकनेक्ट होतात फॉस्फोडायस्टर बॉन्डनं आणि त्यानंतर हे जे स्ट्रँड आहेत हे नेहमी MCQ ऑलवेज फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन. आता पुढचा पॉईंट आहे लीडिंग अँड लॅगिंग स्ट्रँड. The template strand which open from 3' end is called a leading template. MCQ 1 mark. The template strand which open from 5' end is called lagging template. एक मार्काचे हे प्रश्न आहेत. The process of replication always start at carbon 3 end
of template strand and proceed toward carbon 5 end, that is 3' to 5' direction. रेप्लिकेशन नेहमी कोणत्या दिशेने होतं असा प्रश्न होतो. इट इज ऑलवेज इन 3' to 5' डायरेक्शन. As both the strands, that is parental strands, are anti-parallel, new strand, that is daughter strand, are always formed in 5' to 3' direction. Newly formed strand which is complementary to leading template is called a leading strand. It is formed continuously at a faster rate. It develops continuously toward replicating fork. नवीन तयार झालेलं स्ट्रँड जे आहे त्याला लीडिंग स्ट्रँड असं म्हणतात. हे कंटिन्युअस तयार होतं, म्हणजे मध्ये आधे कोणताही ब्रेक असत नाही आणि ते वेगानं घडत असतं, फास्टर रेटनं घडत असतं. द अनदर न्यू स्ट्रँड डेव्हलप डिसकंटिन्युअसली अवे फ्रॉम रेप्लिकेटिंग फोर्क इज कॉल्ड लॅगिंग स्ट्रँड. इट इज कॉम्प्लिमेंटरी टू लॅगिंग टेम्पलेट. इट डेव्हलप्स ॲट ए स्लोअर रेट. It is constructed in the form of short fragment of DNA in 5' to 3' direction. दुसरं जे नवीन स्ट्रँड तयार झालेलं आहे जे मध्ये आधे तुटल्यासारखं आहे, कंटिन्युअस नसतं, डिसकंटिन्युअस असतं, त्याला लॅगिंग स्ट्रँड म्हणतात. हे कॉम्प्लिमेंटरी लॅगिंग टेम्पलेटपासून तयार झालेलं असतं आणि स्लो रेटमध्ये तयार झालेलं असतं. आणि शॉर्ट फ्रेगमेंट छोट्या छोट्या तुकड्याच्या स्वरूपात तयार झालेलं असतं की याची सुरुवात 5' to 3' डायरेक्शनमध्ये असते. दिस फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ओकाझाकी फ्रेगमेंट. आता हे जे छोटे छोटे तुकडे आहेत त्यांना ओकाझाकी फ्रेगमेंट असं म्हणतात. आधी तुम्हाला म्हणणार असले नाव कसं काय आहे ओकाझाकी फ्रेगमेंट? बिकॉज इट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द जॅपनीज सायंटिस्ट ओकाझाकी, दॅट्स वाय इट्स नेम ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. आता पुढचा पॉईंट आहे मॅच्युरेशन ऑफ ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. DNA synthesis on lagging template takes place in the form of small fragments called Okazaki fragment. It is firstly discovered by Japanese scientist Okazaki, so the name Okazaki fragment. These fragments are then joined by enzyme DNA ligase. आता हे छोटे छोटे तुकडे आहेत ते DNA चे तुकडे लायगेजनं जोडले जातात. DNA ligase नावाचा एन्झाईम. RNA primer are removed by DNA polymerase and replaced by DNA sequence by DNA polymerase first in prokaryote and DNA polymerase alpha in eukaryotes. RNA primer त्यानंतर रिमूव्ह केला जातो, त्याच्या जागी DNA पॉलिमरेज काम करतं ते प्रोकॅरियोटमध्ये आणि DNA पॉलिमरेज अल्फा हे युकॅरियोटमध्ये करतं. Finally, enzyme DNA gyrase MCQ, that is topoisomerase, form double helix of DNA to form daughter DNA. कुठलं काम करतं एन्झाईम असा प्रश्न येतो शेवटी, तर शेवटी DNA गायरेज नावाचा एन्झाईम डबल हेलिक्स तयार करण्याचं काम करतं. शेवटचा पॉईंट लावत आहे. आता शेवटचा मुद्दा या पॉईंटमधला फॉर्मेशन ऑफ डॉटर DNA मोलिक्यूल. इच सेपरेटेड पॅरेंटल स्ट्रँड new complementary strand are constructed which is exactly replica of parental strand, so it is called replication or duplication. प्रत्येक सेपरेटेड पॅरेंटल स्ट्रँड पासूनच नवीन कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार होतात, त्याला जे मूळच्या DNA सारखं असतात म्हणून त्याला एक्झॅक्ट रेप्लिका असते, म्हणून त्यांना रेप्लिकेशन किंवा डुप्लिकेशन असं नाव दिलेलं आहे या प्रक्रियेला. In each daughter DNA, one strand is parental, that is old mother molecule of DNA which is already conserved, while remaining 50% is newly formed, so it is called semi-conservative. प्रश्न येतो why this method of replication of DNA in eukaryotes is semi-conservative. त्याचं उत्तरच आहे ते खाली प्रश्न दिलायच बघा, उत्तर पहा. Because in this one strand that is old and other is new strand, in this old strand conserved and form them new strand, it is constructed complementary to old base pair, so it is called semi conservative. म्हणजे निमक स्ट्रँड हे जतन केलेलं आहे. पहिलं जे पॅरेंटल DNA सुट्टे झालेले आहेत त्याच्यावरचे नायट्रोजन बेस जतन केलेले आहेत आणि त्याला अनुसरूनच नवीन दुसरे नायट्रोजन बेस पेअर त्याला येऊन न्यूक्लिओप्लाझममध्ये येऊन ते कन्स्ट्रक्ट झालेले आहेत, पेअर झालेले आहेत
आणि त्यामुळं दोन्ही स्ट्रँड जे आहेत त्या मूळच्या स्ट्रँडसारख्या आहेत, कोणताही बदल असत नाही. जसं गणपतीचा उत्सव आहे, आता गणपती आपण कसे तयार करतो, साचा असतो, साचा म्हणजे कॉन्झर्व्ड, आणि त्याच्यामध्ये चिखल भरून आपली चिखल ते बाहेर काढलं की मूर्ती तयार होते. त्याप्रमाणे मोल्ड म्हणजे साचा, DNA साचाच आहे तो, सुट्टे झालेले पेरेंटल स्ट्रँड, आणि त्याच्यापासून नवीन स्ट्रँड तयार होतात. म्हणून त्याला सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह, सेमी म्हणजे निम्मा, कॉन्झर्व्ड म्हणजे जतन, हाफली कॉन्झर्व्ड 50% जतन केलेले स्ट्रँड आहेत, त्यावरून नवीन तयार होणारे स्ट्रँड हे हाफ म्हणजे त्याला अनुसरून तयार होतात, आणि म्हणून याला सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मेथड ऑफ रेप्लिकेशन असं म्हणतात. थँक्यू, गुड बाय. दररोज आपले व्हिडिओ पाहत चला, तरच तुम्हाला हा पॉईंट समजेल. हा टॉपिक अत्यंत महत्त्वाचा आहे, आणि समजला तर सोपा आहे, नाही समजला तर खूप अवघड वाटेल. तरी सर्वांनी लक्ष दिलं पाहिजे. थँक्यू, गुड बाय, हॅव ए नाईस डे.